حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ سرکار نو بھائیاں نے خوہ وچ سٹنے تو بعد اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ دے کول او بھیڑیا لے کے اس دے دن توڑ کے لے کے آ گئے اور کہنے لگے ابا جی اے او بھیڑیا جس نے یوسف علیہ السلام نو کھادا ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی سن، آپ نے بھیڑیے دی طرف اشارہ کر کے فرمایا تینوں نبوت دے جگر تے حملہ کرن لگیا کچھ خوف نہ آیا؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر یوسف کے اندر لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے دے نال کلام کیتا، فرمایا ایک بڈھڑے باپ تے تینوں رحم نہ آیا، ترس نہ آیا، تو ایک بڈھے باپ دا پتر اس تے حملہ کیتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سرکار نے اتنی گفتگو کیتی تے بھیڑیے نے آسمان وال منہ کیتا، عرض کیتی نیلی چھت دیا مالکا اج منو بھی زبان عطا کر، میں تیری پاک پیغمبر دے نال کوئی ایک دو باتاں کر لاں۔ معتبر تفاسیر وچ آندا ہے کہ حضرت یعقوب نبی دے اگے بھیڑیے نے کلام کرنا شروع کر دیتا، کلام کیتا اور کلام اے کیتا کہ اللہ دے نبی اے تواڈے پتر میرے تے الزام لگا رہے ہیں، اے تہمت لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں کہندا، اے میرے پتر کہندے نے کہ تو یوسف کھادا ہے۔ بھیڑیے نے تین گلاں کیتیاں اور تینوں کمال گلاں نے۔ بھیڑیا کہندا ہے کہ پاک نبی میں تیرا یوسف نہیں کھادا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کھادا تے دلیل کی ہے کہ تو میرا یوسف نہیں کھادا؟ کی دلیل ہے تیرے کول کہ تو میرا یوسف نہیں کھادا؟ بھیڑیا جواب دین لگا، کہنے لگا پیارے نبی بھیڑیے نے کدی کلام نہیں کیتا۔ بولو بھیڑیے نے کدی کلام، بھیڑیا کدی نہیں بولیا، لیکن میں تواڈے نال کلام کر رہا، میرا بولنا ایک کرامت ہے، اور کسی انسان دے پتر نو لکما بنا لینا یہ بہت بڑا گناہ تے ظلم ہے۔ اللہ دے نبی اگر میں تیرا یوسف کھادا ہوندا تے میرے کول کرامت کدی سرزد نہ ہوندی، کیونکہ گناہگاراں تے ظالماں دے کول کرامت دا ظہور کدی نہیں ہویا۔ اے دلیل ہے کہ میں تیرا یوسف نہیں کھادا، اج میں بھیڑیا ہو کے تیرے اگے انساناں وانگو کلام پیا کرنا۔ اے دلیل ہے اس چیز دی کہ میں تیرا یوسف، بولو یوسف نہیں کھادا۔ اگر یوسف کھادا ہوندا تے اج میرے تو کرامت ظاہر ہی نہ ہوندی، کیونکہ گناہگار آدمی تے ظالم آدمی کو کدی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر میں یوسف کھادا ہوندا تے ظلم کردا تے ظالم ہوا تے کرامت ظاہر ہون۔
भेड़िए का कलाम करना बड़ा कमाल है। सदके जाइए याकूब नबी दे नाल भेड़िया कलाम पिया करदा है। एक तेरा ते मेरा नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है ने, जिन्हां दी बारगाह दे अंदर घुग्गी अपना मुकदमा लैके आ गई, हरनी बच्चियां दा मुकदमा लैके आ गई। ओ 4 लत्तां वाला ऊंट भी आका दी बारगाह चाण के अर्ज करदा है, आका लजपालो करीमो रहीमो मैनू छुरी तू सोहणिया बचा लवो। तो मालूम हुंदा है नबियां दे नाल ए दरिंदे जानवर भी कलाम करते आए ने। बल्कि मिशकात शरीफ की हदीस पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार जिसले कायनात ते तशरीफ ले आए ना, तो एक चरवाहा बकरियां प्या चारे, एक छेड़ू बकरियां चार रहे, और बगयाड़ आया आन के उस इज्जड़ विचों एक बकरी चुक के लै गया। यहूदी दे इज्जड़ विचों एक बकरी चुक के लै गया। यहूदी ने पिछे रोड़ा मारिया, पत्थर मारे, डंडा मारिया, बचाओ 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 भाई मेरी बकरी। भेड़िए दे कोलों बकरी छुड़ाई ते भेड़िया ओ उत्ते उच्चे टिल्ले ते बैठ गया ते कलाम करके भला की आंदा आंदा, ओ यहूदिया तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। रब ने वावा रिजक दिता सी, लुकमा खान दा लुकमा दिता सी, अज मेरे मुंह विचों रिजक खो के लै गया। यहूदी हैरान होकर खड़ा हो गया कि भेड़िया ने कदी कलाम नहीं किया, अज ये भेड़िया होके कलाम कर रहा है। भेड़िया ने अगों बड़ी प्यारी गल की, उस आख्या तेन मेरे कलाम से बड़ी हैरत हो रही है। उधर मक्के वाल निगाह मार, हलीमा दियां बकरियां चारण वाला आमना दी चोली विच आ गया है। ऐसा नबी आया, ऐसा नबी आया है जिहदे आण ते पत्थर भी कलामा पे करते हैं, जिहदे आण ते पत्थर कलामा कर रहे हैं, दरख्त कलामा करते हैं, छोटे छोटे रोड कलामा कर रहे हैं। अज मेरा कलाम करना बड़ी हैरत है। वो तो ऐसा नबी आ गया कि जिहदे आण ते पत्थर भी बोलते पे ने। यहूदी कहने लगा फिर मैं की करा। बगयाड़ ने आख्या जाके उस नबी का कलमा पढ़। बोलो उस नबी का जाके, ओ मैं ते दरिंदा वाना भेड़ियां, ओ जाके उस नबी का कलमा पढ़। इंज समझ लो ओ सी मक्के की तबलीगी जमात जिहड़ी भेड़िए नूं आखे कलमा, यहूदी नूं आखे कलमा पढ़। अजकल तो मुसलमान ती मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत हो रही है, इश्क की दौलत कोल कोई नहीं। खुदा करे साडी जमात दावत इस्लामी अल्लाह और बरकत अता फरमाए, जिन्हां ने तबलीग भी की नाले मुहब्बत मुस्तफा भी कुट कुट के भरी है सीनिया दे अंदर। हजरात ये तोड़ इसका सानू रब ताला ने तोड़ दिता है। उस आख्या जाके उस नबी का कलमा पढ़। यहूदी बोलिया, कहने लगा बड़ा सियाना है, एक बकरी तेरे को बड़ी मुश्किल छुड़ाई है, रोड़े मार के पत्थर मार के बकरी छुड़ाई है, मैनू कलमा पढ़ाने दे झांसा दे के उधर टोर के पिछे बकरियां लुकमा बढ़ाएगा। भेड़िया बड़ बोल के बोलिया, कहने लगा कोई सिदके दिल दे नाल, सच्चे दिल दे नाल मुहम्मद का कलमा पढ़न वास्ते तू टुर जा, बकरियां तेरियां मैं चार लवांगा। ये नबियां दे आण ते कलाम करते रहे भेड़िए। भेड़िया ते कलाम करे अजमत रसूल ते, आखे कलमा पढ़ो नबी पाक दा, और कलमा पढ़ो आमना दे लाल दा, कलमा पढ़ो हलीमा दे दुलारे दा, अल्लाह दे प्यारे लाडले महबूब दा कलमा पढ़ो। ओ भेड़िया किड्डा चंगा जिहदी जुबान ते मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर आ गया से। इन्हां भेड़ियां नूं असीं की आखीए? आ जिहड़े पाकिस्तान दे टुरे फिरदे हैं, नबी पाक आए ते भेड़िया ने कलाम किया। याकूब नबी दे अगे भेड़िए ने कलाम किया, ए पाक पैगंबर मैं तेरा यूसुफ नहीं खाता। बोलो मैं तेरा यूसुफ, खुल के बोलो यूसुफ है मैं नहीं खाता। अगर मैं खाता हुंदा ते मेरे को करामत कदी सरदद ना होंदी। अजकल जी मंजियां पीढ़ियां ते तफसीर सुनाई जाती है गलियां बाजारां विच, जिहड़े बुढ़े बुढ़े बाबे होंदे ना, समझ लगी, ये अपने आप तो भी गए गवाचे होंदे ने बेचारे। अल्लाह करे कोई ऐसा बाबा भी इहो जे बाबे होण जिहड़े मेरे बाबे मुहद्दिस आदम की बारगाह च बैठे होण, जिन्हां उन्हां दे हत्थां विच हत्थ दिते होण, जिन्हां ज़ियारत कीती होवे, दरस सुने होण, उलमा ते कदी बुहतान नहीं बनणगे। ऐसी वो
درویش آدمی دا مرید کدی عالم دین تے اعتراض نہیں کرے گا. یہ منجیاں پیڑیاں تے دکاناں تے بیٹھن والے یوسف زلیخا دی کتاب پڑھن والے بھلا کی اتنے آن کے گل کرتے ہیں. بھیڑیے نے آخیا سی جے میں تیرا یوسف کھادا ہوئے تے 14ویں صدی دے مولیاں جھوٹا. واہ وڈیا مفسرہ, جے میں تیرا یوسف کھادا ہوئے تے میں 14ویں صدی دے کے مولویاں جھوٹا. ایک کدو کتاب کڈ لئی, میں تے 63 تفسیراں دا مطالعہ کیتا ہے, مینوں کسے پاسیوں اے روایت نہیں ملی. او کوئی ضعیف ہی ہے دی روایت دکھا دیو, بلکہ میں اے روایتاں پڑھیاں نے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت دا با عمل عالم دین عابد ساری رات, جاہل عابد ساری رات عبادت کردا رہے تے میری امت دے عالم دین دا اوس کڑی 100 جنا بھی ایک برابر ہے, بلکہ برابر نہیں افضل ہوے گا, اعلیٰ ہوے گا. او دا اعلیٰ تے افضل ہوے گا. حضرات اللہ عالم دین دا ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچا کو آمین. عالم دین اس آکھیا جی میں تیرا یوسف نہیں کھادا, جے کھادا ہوندا اے نہیں کہ آکھیا کہ میں 14ویں صدی دے مولیاں جھوٹا. یہ آکھیا جی میں کھادا ہوندا یوسف تے کدی کرامت میرے کو سردت نہ ہوندی. کرامت ظالمت گناہگاراں کو کدی نہیں سردت ہوئیاں. تے پاک پیغمبر دوجی گل یہ ہے کہ جے اگر میں یوسف علیہ السلام تیرا میں باغ دوہلے بات کہاں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آتش, پانی اور درندے آتے نبیاں دا جسم کھانا حرام فرما چھڑیا ہے. کدی اگ نبیاں دے جسم نو نہیں ساڑے گی. بولو کدی, کھول کے بولو کدی نہیں ساڑے گی. پانی کدی انہاں دے جسم نو ڈبوئے گا نہیں. یہ درندہ دلیلہ پیا دیندا, یہ دا مطلب درندہ ہے عالم سی کوئی ہے. یہ تے چھوٹی جی کتاب پڑھ کے ٹر پیندے نا پنڈو پنڈ, علم پڑھیا نہ پا نہ پڑھی تے ایویں وقت او جڑا نبی دے نال کلام کرے او لگدا بیڑیا بھی بڑا چنگا سی, اپنا عقیدہ دس رہا ہے اللہ دے نبی. میرا عقیدہ کی ہے پاک پیغمبر میرے تے میں اعتراض نہیں کوئی کردا, تسی نبی ہو پر میرا عقیدہ سن لینا. مولوی غلام رسول نے اپنے رنگ وچ پنجابی دی رنگینی دے کے بڑا پیارا بیان کیتا ہے. مولوی غلام رسول کہندا ہے کہ آتش آپ درندے آتائی تے مڈو حکم ربا ہنا وے نبیاں دا وے جسم مبارکی تے روانی اشاتے وے کھا ہنا. او بیڑیا کہندا ہے سرکار اگ ہو گئی, پانی ہو گیا تے درندے ہو گئے, ساڈے تے نبیاں دا جسم کھانا حرام ہے. اے پاک نبی اللہ اگر اگ تے جلانا جائز ہوندا نبیاں دے جسم نو, جدو جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر آئے سن اللہ دے پیارے پیغمبر نو اگ جلا دیندی, کدی اونا تے سلامتی والی نہ ہو جاندی, بلکہ اگ دے اندر اللہ دا نبی آیا تے قرآن کہندا کلا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا گلدار بن جا, آج میرے یار تے آج میرے خلیل تے گلدار بن جا. اے پیارے پیغمبر یعقوب نبی اگر آگ دا جلانا نبیاں تے جائز ہوندا آگ جناب ابراہیم نو جلا دیندی, اگر پانی دا ڈبونا جائز ہوندا تے جدوں ماں نے صندوق وچ بند کر کے موسیٰ نو ٹوریا سی, کس نو ٹوریا سی؟ سب بولو جناب موسیٰ نو ٹوریا سی نا, اس ویلے تابوت تردا نا, موسیٰ علیہ السلام فرعون دے محل وچ کدی نہ پہنچ دے. یہ دا مطلب ہے پانی نبیاں دے جسم نو ڈبو سکدا. طوفان نوح وچ نوح علیہ السلام ڈبے سن. میں کتنی دلیلاں پیش کراں, موضوع طویل ہو جائے گا. اے پیارے نبی اللہ پیارے موسیٰ علیہ السلام دے تابوت نو نہ ڈبویا پانی نے,
जनाब नूह अलैहिस्सलाम दा तूफान आ गया, सारी दुनिया गर्क हो गई। ते जनाब नूह अलैहिस्सलाम ते मनन वाले अज वो कदी नहीं डबोए गए। अज पानी दे उत्ते ते अग दे उत्ते अल्लाह दा नबी दा जिस्म अज हराम कर दिता गया, डबोना ते जलाना ते दरिंदियां दा खाना। ए पाक पैगंबर नबी अज साडे ते हराम चीज असी कदी भी तसव्वुर नहीं कर सकते। असी अल्लाह दे नबियां नू खाइए। अज मौली गुलाम रसूल कहंदा आतशिया बे दरिंदे आताई वे मुड्डो हुक्म रबा हना वे नबियां दा वे जिस्म मुबारकी रवानी असाते खाना। पाक नबी मैं तेरा यूसुफ नहीं खादा। बोलो मैं तेरा यूसुफ। हुण पुत्र कोल खलोते ने, गल मेरी समझो, पुत्र कोल खलोते ने। भेड़िया जवाब दे गया मैं तेरा यूसुफ नहीं खादा। अल्लाह दे नबी इन्हां इल्जाम लगाया ये तेरे पुत्र ने, नबी ज़ादे ने, मैं इन्हां दे बारे भी कोई गल नहीं करांगा। कैसा सरफ सी ओदा, मैं इन्हां दे बारे भी कोई गल, तुसी मेरे नाल ते गल करो ना, मैं इन्हां दे बारे कोई गल, ये मेरे ते तुहाडे पुत्रां दे फैसले मेरा मालिक फरमाएगा। ये सोहना मालिक करेगा, इन्हां दे ते मेरे फैसले। लो जी याकूब नबी ने आखिरी गल की, फरमाया जे तेनू यूसुफ तू नहीं खादा ते तेनू मेरे यूसुफ दा पता होवे, आखिर फिरदा टुरदा रहना, जंगलों के विच सैरा करना, कदी किधर, मेरा किते यूसुफ वेखिया होवे। दरिंदे ने अगू बड़ा प्यारा जवाब दिता है। उस आख्या नबी अल्लाह पुत्र तेरे सामने खलोते ने, गल दस के मैं चुगल खोर नहीं बनना चाहता। गल करके मैं ओ बोलो मैं चुगल खोर नहीं बनना चाहता। अज इत्थे गल सुन के ते परा कंध ओले करने वाले आ, तेरे नाल ते भेड़िया चंगा है। सके भरा दे नाल राज दीयां गल्लां करके तेरे घर विचों गल फिर किवें निकल जाए। तेरे नाल तो दरिंदा चंगा है, वो भेड़िया चंगा है जिन्हें ये गल की मैं तेरा यूसुफ नहीं खादा, ते जे पता भी होवे ते चुगल खोर नहीं बनना चाहता। ये पाक पैगंबर दो गल्लां ते मैं दस दी, तीसरी अजे मेरी रहिंदी है। पहली गल तो यह कि भी नबियां दा जिस्म हराम है साडे ते खाना, दूजा करामत सरदादरी। तीसरी गल ये पाक पैगंबर अल्लाह दे नबी जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम असा कदी अपने भरावां दा खून नहीं पीता। जंगल दा बादशाह शेर होवेगा, अज जंगलों के अंदर फिरदा होवेगा, एक दूजे नूं कदी शिकार नहीं करके खाएगा। असी भेड़ियां कदी भेड़िया भेड़िए दा गोश्त नहीं खाएगा, शेर नूं शेर दा गोश्त खांदिया नहीं वेखोगे। अज कुत्ता ते कुत्ता रह जनाब, शेर ते शेर रह गया। अज कुत्ता कुत्ते दा शिकार करके खून नहीं पीवेगा, अज ओदा गोश्त नहीं खावेगा। अज मुसलमाना ये भेड़िया दलाल पिया देंदा है। ए पाक पैगंबर जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम असी कदी अपने वीरां दा शिकार नहीं कीता। ये ते कदी हो नहीं सकता कि जेड़ा वीरां दा शिकार ना करे। तेरे अज लाडले जे पुत्र दा शिकार करके अज उन्हां नूं सारा खा जावे। ए पाक पैगंबर असी चन्न वर्गे चेहरे ते कदी हमला नहीं कर सकते, असा ते कदी अपने वीरां ते हमला नहीं कीता। इत्थे रवायात विच आउंदा इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, सदके जाइए गजाली तेरी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल हो जाण। अज बरीक बरीक नुक्ते बयान फरमाए। अज वक़्त गजाली फरमांदा है अज बगियार ते हमला ना करे, अज शेर शेर ते हमला कदी ना करे, अज कुत्ता कुत्ते दे हमला कदी ना करे। अज मुसलमाना तेनू ते कुरान ने आखिया है मुसलमान मुसलमान दा वीर है। अज जिन्नू रब ताला ने वीर एक दूजे दे बना दिता, अज एक दूजे दा खून पिया पींदा है, अज एक दूजे दा गोश्त चुगलियां कर करके खांदा है पिया, अज एक दूजे दा हक मारना है पिया। अज वेख लै अज कुत्ते तो भी अज नीचा चला गया, अज
درندیاں تو بھی جیچا چلا گیا. اج درندہ اپنے ویر دا حق نہیں ماردا پیا, اج اپنے ویر تے حملہ نہیں کردا پیا. اج تینوں کادیاں نظراں لگ گئیاں, اج انہاں ول ویکھ کے سبق حاصل کر لے. جے کتا کتے دا گوشت نہیں کھاوے گا, اج عہد کر لیا چغلی کر کے اسی کسے مسلمان ویر دا حق نہیں کھاواں گے, اج او دے جناب چغلیاں نہیں کران گے, اج او دا گوشت نہیں کھاواں گے. آقا نے ارشاد فرمایا جڑا شخص کسے دی چغلی کردا ہے, اپنے مسلمان بھرا دا گوشت کھاندا ہے, اج او دا جناب والا خون پیندا ہے. اور چغل خور آدمی کدی جنت وچ نہیں جائے گا. اج چغلیاں چھوڑ دے, اج اپنے ویراں دا جناب والا خون چوسنا چھوڑ دے, اج غیبتاں چھوڑ کے اج درندیاں والی ویکھ کے سبق حاصل کر لے. اج تیرے تے نبی نے پورے چیپٹر قائم کر دیتے. اج اے ذہن وچ رکھیا کر کے ٹہنیاں دے دیش صدا پھلاں دے نہیں وڑا وے ٹہنیاں دے دیش. جے تواڈا موڑ واقعی ہے چنگے مسلمان ہو, میرے آقا دے دیوانے ہوتے, اللہ اور محبت عطا فرمائے. اج مل گیا کوئی ٹہنیاں دے دیش صدا پھلاں نے نہیں آونا وے حسدیاں محفلاں نے تینوں چھڈ. جیڑا نہیں پڑھدا میں سمجھاں گا کہ میری گل دے نال اتفاق نہیں کردا پیا. اج کھل کے مزہ دیا کہ حسدیاں محفلاں نے تینوں چھڈ, بھئی حسدیاں محفلاں نے تینوں چھڈ. اج کیڑی چیز تے مان کر کے اج نمازاں پیا پڑھنا, ویر تیرا ناراض ہوئے. اج نمازاں تے نمازاں رہ گیا, قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والیا. اج کیڑی چیز تے مان کر کے تلاوت کرنے پیا, اگر تیرا ویر ناراض ہوئے, اج تیرے ماپے ناراض ہون, اج تیرے اڑوس پڑوس والے تیرے تے ناراض ہو جان. اج کس طرح حج دا ارادہ کر کے اج ایڈا وڈی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے چلے. اج اپنے ویر نوں تے منا کے ٹر, اج اپنے ماپے میں منا کے ٹر, اج اپنے اڑوس پڑوس کے اندر جا کے اج منا کے ٹر. ویکھتے سہی اج تینوں منان دا بھی فائدہ ملے گا, اج تینوں نیکیاں ملن گیاں. اج پتہ نہیں اس سفر تے بھی جناب واپس بھی آنا کہ نہیں آنا, اج اے پتہ نہیں زندگی دا پل دا پتہ کوئی نہیں. اج ایتھے جناب حقوق اللہ ادا حقوق العباد ادا کر کے جا, اوتھے حقوق اللہ بھی معاف کر دے گا اللہ. اج جے اگر ایتھے دی ادا نہ ہوئے تے مالک بھی جناب معاف کدی نہیں کرے گا. اج ساریاں دے کولوں معافی مانگ کے نماز پڑھیا کر. اج جناب میرے آقا دی حدیث پاک کہ جڑا شخص 3 دن تو زیادہ غصہ رکھدا ہے, کنے دن سارے بولو, 3 دن تو زیادہ غصہ رکھے. آقا نے فرمایا 3 دنوں دے اندر موت آ گئی تے دوزخ دے اندر جائے گا. اج میں کئی مسلمان ایسے ویکھے نمازاں تے بڑا مان کردے نے, لیکن کنبا قبیلہ رسیا رہیا. اج مان کرن والیا تینوں دعوت فکر ہے کہ حسدیاں محفلاں نے حسدیاں محفلاں نے تینوں چھڈ. او بابا مان نہ کر. اس بیڑیے نے آکھیا میں تیرا یوسف نہیں کھادا. فرمایا جے کہ تو میرا یوسف ویکھیا ہوئے تو پھر میرے یوسف دے بارے پتہ ہو سکے. میں چغل خور نہیں بننا چاہتا, چغل خور نہیں بننا. اتنے میں ہن چغل خورا دے بارے حدیثاں بیان کرا, ایک طویل موضوع ہو جائے گا, میں شارٹ عرض کردا جا رہا تاکہ جلدی واقعہ سمٹ جائے. اللہ اتنا یاد رکھ لو, چغل خور آدمی قبر وچ او دے تے عذاب مسلط ہوے گا. بولو اس سے عذاب مسلط ہوے گا. اج او جناب میرے آقا دی شفاعت انہوں کدی نصیب نہیں ہو سکتی, جنت کدی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ غیبت تے چغلی تو سب نو محفوظ فرما دے. اج بھیڑی عرض کردا سرکار اج میں تیرے یوسف نو دس کے میں چغل خور نہیں بننا چاہتا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ویکھیا بھی نہیں جاندا بھی نہیں. اج اے میرے پتر تینوں کدھروں پھڑ کے لے کے آئے نے. عرض کیتی سونا میں تے جا رہا سا مصر والے پاسے, اج میں
میں یمن وچوں آیا تے مصر والے پاسے جانا پیا وا اج میرے پاک پیغمبر سن لو میرا ویر اج 17 دن ہو گئے نے میرے تو جدا ہو گیا اج میرا ویر وقت دے بادشاہ نے پکڑ لیا سرکار میں تے 17 دن بیت گئے نے اج جنگلاں دے اندر کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا اج مینوں درندیاں نے دسیا تیرا ویر تے وقت دے بادشاہ نے پکڑ لیا اور کل اونوں ذبح دا ارادہ کر رہا ہے سرکار میں ادھر بادشاہ دے کول جا رہا 17 دن ہو گئے نے میرے لقمہ بھی اندر نہیں گیا اج میری طرف لقمہ بھی نہیں اتریا سرکار میں تے روٹی نہیں کھادی میں تے چارہ نہیں کھادا تے میں تیرا یوسف کیویں کھا لینا سی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمان لگے تیرا بھرا گم ہو گیا تے میرا پتر گم ہو گیا تیرا بھرا بچھڑے ہے میرا وہ درندے بھرا نو لبدے پھردے نے کینوں لبدے پھردے نے تے جیڑا مسلمان ہو کے بھراواں نو چھڑ دے کتھے گئی تیری مسلمانی اج تیری میری مسلمانی کیڑے پاسے چلی گئی اج اپنے سن ہیرے ورگے ویر اج شی ورگے جوان اپنے ویر چھوڑ کے اج جناب والا در بدر ٹھوکرا کھانے پہ والیا اج میں تینوں دعوت فکر دے نال بھیڑیا لے ویکھ کے اج اس ترندے وال ویکھ کے اپنے ویراں دے نال پیار پا لے عرض کیتی پاک پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام اج میں تے بھیڑیا ہو کے اپنے ویر نو تلاش کرنا پیا وا 17 دن بیت گئے نے میں کھانا تے نہیں کھادا اج میں کوئی لقمہ نہیں کھادا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ویر واسطے دعا کرانگا اللہ تعالیٰ تیرا ویر جلدی تیروں ملا دے اج بھیڑیا بول کے کہن لگا سرکار جے میرے واسطے دعا کرو گے کہ اللہ میرا ویر ملا دے میں بھی بھیڑیا ہو کے دعا کرانگا اللہ بچھڑے باپ نو سونا یوسف بھی ملا دے وے میں بھیڑیا ہو کے دعا کرانگا اللہ تینوں بھی پتر ملا دے زندہ میں دعا کروں گا اللہ تینوں سونا یوسف ملا دے وے بولو سونا یوسف ملا دے وے اے ہن بھیڑیا نکلن لگا تے پتراں نے ویکھیا نہ تے نظراں نیویاں کر لئیاں نظراں نیویاں پتر ہن سامنے کھلوتے نظراں نیویاں 2-3 وچوں نکلدے نے تے اسے کنویں تے جا کے خبر گیری کردے نے ویکھو یوسف اوتھے ہی ہے یا کوئی لے گیا ہے آن کی خبرہ لے کے 3 دن بیت کے یوسف کریم نو کھوئے دے اندر کنے دن بولو 3 دن 3 دنوں تو بعد ادھر بھیڑیے دی ملاقات یعقوب نبی دے نال ادھر ایک قافلہ مدین دی طرف چلیا تے شام دی ول آ رہا مصر دی ول آ رہا سی ایک قافلہ مدین تو چل کے رستے وچ ویکھیا انہاں نو پیاس لگی وہ ویکھتے سن پرندے جتھے بہندے اٹھتے سن اتھوں لگدا سی جویں کوئی پانی دا نشان ہے قریب قریب کوئی بستی علاقہ نہیں سی ہوندا اج قافلے والیاں نے اج پہاڑی تے چڑھ کے ویکھیا دور دراز نظر پئی تے ویکھیا پرندے بہندے اڑدے نظر آئے اج پرندیاں دا جناب والا اٹھنا بیٹھنا نظر آیا اج مالک نو جا کے غلاماں نے آکھیا سرکار لگدا ہے او پہاڑی دے قریب پرندے بہندے اڑدے نظر آ رہے نے ایتھے لگدا ہے کوئی پانی دا نام و نشان ہوے گا اج ابن صغر قافلے دا مالک سی کہن لگا جلدی کرو قافلے دا رخ پاسے کر دیو اج پرندے او دا طواف کری جا رہے نے امام غزالی فرماندے نے کیڑے پرندے سن جڑا کنویں دا طواف کردے سن امام غزالی فرماندے نے اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی تھی چلو جا کے اس خو دا طواف کرو جس کنویں وچ میرا حسین نبی آرام پیا کردا اے کعبے وانگو طواف ہو رہا فرشتیاں دا پرندیاں دی شکل وچ آئی نے جس لے قافلے والے انہاں چ ایک غلام دا نام سی بشرا کی نام سی بولو بشرا غلام نو آکھیا بھی اس ڈول رسی پا ڈول نو تے کنویں وچ لٹکا ڈول نو لٹکا پانی کڈ تاکہ پیاساں بجھائیے پھر جانوراں نو پانی پلاواں گے بشرا غلام نے کنویں دے اندر اج اپنا ڈول لٹکایا قرآن کریم بیان کردا جدوں بشرا غلام نے ڈول لٹکایا جناب یوسف کریم اللہ دا حسین نبی نو حسنہ دا شاکار نبی
अज इस डोल नूं वेख के ते शैम के कुएं दे एक दीवार दे नाल अज नुकरे लग के बैठ गए। ख्याल एक करदे ने लगदा है अज मैनूं कुएं विच लटका के जाण वाले अज ओ दोबारा आ गए ने, किते निकाल के मैनूं बिल्कुल ही ना कतल कर देने। अल्लाह दे नबी शैम गए, इधर अल्लाह दा नबी शैमिया ते उधर अल्लाह पाक ने फरमाया जिबरील जी रब्बे जलील फरमाया जिबरील अज सिदरा छोड़ ते जल्दी जा, नाले मेरा सोने जे नबी यूसुफ वास्ते अज नाले सलाम ले जा, नाले पैगाम ले जा, नाले सलाम ले जा, नाले पैगाम ले जा। अल्लाह दे नबी नूं जाके आखो कि ऐ प्यारे नबी यूसुफ घबराना नहीं, बोलो घबराना नहीं। ऐ डोल जेड़ा आया ना इनू वेख के सहम ना जायो, सहम ना जाना। अल्लाह दे नबी दी आंखां विच आंसू, दलासा जिबरील ने दिता सरकार सहम ना जाना, मैं अल्लाह दा फरिश्ता जिबरील हां, अज मैं तुहानू दलासा देने वास्ते आया। रोंदे रोंदे अल्लाह दे नबी मुस्करा पे। हजरत दे प्यारे जिबरील ने फरमाया पहले ते रोंदा सै, हुण हसन कादे वास्ते लग पे, मुस्कुराण कादे वास्ते लग पे। अज जनाब यूसुफ करीम फरमान लगे अज हसिया इस वास्ते आ, अज लगदा प्यार दियां मंदला करीब ही आ गईयां ने, अज विछोड़ा खत्म हुंदा जा रहा है। अज कुएं विचों बाहर निकलांगा, बाप दे नाल मुलाकात होवेगी, भरा दे नाल भी होवेगी, नाले भैन ज़ैनब दे नाल भी होवेगी। ओ मुहब्बतां दा प्यासा जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा भी मैं इस वास्ते हसिया मुलाकातां होण गियां, अल्लाह विछड़े वीर इंजी मिलावे। उच्चा आखो आमीन। तुहाडा मेरा मूड नहीं इहो जिहा समझ लगी जी, उंजी मुहब्बतां मुकियां पईयां ने, खुल के आखो आमीन। आमीन दा माना हुंदा जिवें मौलवी साहब कह रहे ने अल्लाह उंजी कर दे, अल्लाह सब दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए और मुहब्बता कामल ते अकमल ते मुकम्मल फरमाए। अच्छा मैं भैन नूं मिलांगा, बिनियामीन नूं मिलांगा, अब्बा जी नूं मिलांगा। जिबरील कहन लगे वो हुण उडीकां भैन दियां ते बिनियामीन ते अब्बे वालियां छोड़ दे, ये करीब नहीं आईयां बल्कि जुदाइयां दियां मंदलां लंबियां पै गईयां ने। हजरात दूसरा डोल आया, जिबरील कहंदा प्यारे यूसुफ बैठ छो दे विच, इनू पकड़ लो रस्सी नूं। अल्लाह दे नबी ने रस्सी नूं पकड़ लिया ते पहला डोल निकलिया ते बड़ा हल्का हौला, ते दूजा डोल खिटिया ते बुशरा कहंदा है मेरे कल्ले कोल खिंचिया ना जाए, नाल काफले विचों मददगार बुला ले। ओ काफले वाले आ जाओ, लगदा है कोई खजाना हथी आ गया है। मैं ते कहांगा बुशरा बाकी खजाना सी, कोई दुनियादारी दा खजाना नहीं बल्कि रब ने नबूवत दा खजाना विच रख छड़िया सी। अज नबूवत दा खजाना विच रख दिता सी। हजरत गिरामी अज डोल दे नाल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम लटके हुए ने। अज 13 या 12 या 13 साल दी उम्र मुबारक है जनाब यूसुफ करीम दी। अज डोल खिचदियां 70 गज डूंगा नेरा खूह सी। हजरत दे प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते जिन्हों उन्हां दियां नजरां पै गईयां काफले वालियां दियां। अज वेखदे की ने चेहरा इंजदा ए 14वीं रात दा चन्न भी शर्मा जांदा ए। 14वीं रात का चन्न भी शर्म आंदा है, इतना हुसीन चेहरा। ते कुएं विचों बाहर आ रहे, बोलो कुएं विचों बाहर आ रहे, कुएं विचों बाहर आ रहे। ओ प्यारे यूसुफ अज इत्थे नहीं मचलिया ते इत्थे मचल जाएगा। इत्थे दे गुलाम कहंदे इहो जिहा हुसैन कदी नहीं वेखिया। अज ये जिहड़ा बाहर आने वाला मिराज दी राती मेरे नबी दा चेहरा वेख के अर्ज करदा बेशक हुस्न दे आदा मेरा आका कुल जहाना होए ना हालो पर नहीं ज्यादा वे कीमत मेरी आका तेरियां जुल्फा होए ना हालो। अर्ज की सोनिया अल्लाह ने बड़ा हुसन अता किया है, लेकिन आका मेरा सारा हुसन ते तेरी जुल्फ ते हुसन नाल मुकाबला नहीं कर सकता। आखो सुभान अल्लाह। लो जी हुसना दा शाहकार बाहर आया, उन्हें पकड़िया, उन्हें फौरन एक बेहतरीन कंबल मंगवाया काफले विचों, जनाब यूसुफ करीम नूं कंबल विच ढांप लिया।
कंबल में जिसले ठांपिया ना तो काफले में लै गए, उन्हें आख्या ये सानू बड़ा फायदा देगा, ये सानू बहुत फायदा देगा। ये जड़ा बरदा सानू मिलिया ना, गुलाम मिलिया, कुएं विचों बरामद होया, ये बड़ा ही फायदा देगा। वो काफले वाले मुसलमान नहीं सन, ये ज़हन च रखो, वो काफले वाले मुसलमान नहीं सन, पर आंदे ने सोने चेहरे वाला फायदा देगा। ये की देगा? खुल के बोलो सुनियो, की देगा? ये फायदा देगा। कलमा नहीं सन पढ़ते पर अकीदा उन्हां दा ये सी फायदा देगा। इत्थे ते कलमा पढ़ के दाड़ियां रख के मिंबरां ते बैठ के आंदे ने अज कोई फायदा नहीं किसी नूं दे सकदा, कोई किसी नूं फायदा नहीं दे सकदा। काफले वालियां ने आखिया ये जड़ा बाहर ही आने वाला सानू फायदा देगा, अज सानू नफा देगा। सदके जावां जनाब यूसुफ करीम जिसले बाहर आए, अज काफले वालियां छपा के अपने नाल उन्हां आखिया सी इहनूं शहर विच जाके चंगे दरदामा दे बदले अज अगे फरोख्त कर देंगे। अज भाइयों ने आख्या वेख के आइए यूसुफ बेची है या कोई लैके निकल गया। अगर किसी ने बाहर निकाल दिता तो अब्बे दे कोले आ गया। सारी जिंदगी सानू नदामत दियां अज मंदला तय करनियां पैणगियां, असीं शर्मसार होंदे पावांगे। अज भाइयों ने आण के नजर मारी, यूसुफ विच नजरी ना आया। बोलो यूसुफ नजरी, खोल के बोलो यूसुफ नजरी। उन्हें वेख्या निशान हर किते किते काफले दी, जिम कोई आया है पानी उहदे कोई थोड़े निगाह मारी ना दूर ते एक काफला नजर आया। भरा पीछे पीछे दौड़ पे। ओ काफले वाले रुक जाओ जरा, ठहर जाओ जरा, साडा एक नसिया होया गुलाम। कैसी गल है, साडा एक नसिया होया गुलाम दौड़िया दौड़िया तुहाडे काफले विच छुप गया आण के। अज ये गुलाम ते साडा जिन्हों छुपा के लई जा रहे हो, अज रुक जाओ, असीं तुहाडे काफले की तलाशी लेना चाहते हैं। अज जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जिसले पता चलिया, अज पिछे मेरे वीर ही आ गए ने। अज शैम के बुशरा दे नाल लग गए, अज बुशरा गुलाम दे नाल लग गए। अज हजरत गिरामी भाई जाके कहन लगे अज साडा नसिया भगौड़ा गुलाम ही आ गया। उन्हें आख्या असीं ते कुएं विचों निकाल के लैके आया। उन्हें आख्या असीं इत्थे आप ही छड्ड के गए सां, इहनूं सजा के तौर पर छड्ड के गए सां। ये बड़े इहदे च माद अल्लाह ऐब ने, अल्लाह दे नबियां विच ऐब नहीं हुंदे। ये पहलू मैं गल करन तो पहले गल समझा ला, अल्लाह दे नबियां विच ऐब है, बोलो ना ऐब है, ऐब नहीं हुंदे। हसान ने बड़ी प्यारी गल की। हसान अदरिवा अहसन मिन कलम तराकतो ऐनी व अजमलु मिन कालम ताले निसाओ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबे का अल्लाह का कदे खुलिकता कमा तशाओ। हजरत हसान बोले कहन लगे सोनिया अज तक मेरी अख ने तेरे वर्गा सोना कोई नहीं वेखिया, अज तक किसी मां ने तेरे वर्गा हुसैन पैदा कोई नहीं किया। अल्लाह ने तेनों हर ऐब तो पाक पैदा किया और तेनों इंजदा बनाया जिवें दी सोनिया तेरी मर्जी सी। अल्लाह के नबियां विच ऐब कोई नहीं हुंदा। उन्हें आख्या साडा ये गुलाम जेड़ा नसिया इत्थे कुएं असीं सुट के गए सां, लियाओ। हजरात जो यूसुफ करीम सामने आए ना, इमामे गजाली फरमांदे अखां विच वीरां नूं वेख के आंसू निकल आए, आंसू निकल आए। ओ बेदर्दा अज भरा भरा लड़दा पिया, 5.5 फुट वजूद के उत्ते कोई लड़दा तारी नहीं हो रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अखां विच आंसू, पर सामने आन दी हिम्मत दलेरी नहीं करदे पे। अज बुशरा दे पिछे पिछे, अज सहमे होए पिछे पिछे भरा बोले कहन लगे इनू सामने करो, तेनू पूछो ये गुलाम साडा है कि नहीं है।
اج ساڈا غلام ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت پیارے یوسف کریم نو سامنے بلا کے شمعون بولیا، کہنے لگا بول کے دستے صحیح ساڈا غلام ہے کہ نہیں؟ حضرت پیارے یوسف علیہ السلام دے نہ ہونٹا تے ایک واری کپ کپی تاری ہو گئی، سوچ دے نے میرے آئے اللہ ساڈے باپ دا نا تے یعقوب نبی ہے، اج شکے میرے ویری اج ولدیت ساریاں دی ایک اج انہاں تے غلام یاگ دیتا ہے، اج میں بھی اس تے اتے غلامی دا جناب اج دعویٰ کر دیاں، اج میں بھی تصدیق کر دیاں، اج پڑھا قریب کر کے کھچ کے بازو تو اج ابران دی زبان وچ بولے کہن لگے آکھن لگے جے اج غلام نہ منیا اگے تے کنویں وچ سٹیا سی، ہن انہاں دے کولوں چھڑا کے تینوں قتل کر کے چلے جاواں گے، اج انہاں دے سامنے من کے میں انہاں دا غلام ہاں، اج انہاں دے سامنے یقین دے نال کہہ میں انہاں دا وزیر نہیں ہاں بلکہ غلام ہاں۔ حضرت یوسف کریم یا اپنے ویراں دے اگے اج نظراں جھکا کے بولے کہن لگے ہاں قافلے والیو غلام ہاں غلام ہاں۔ ایک واری بلکاں جناب یوسف دیاں نکل گئیاں، فرمایا ہاں میں انہاں دا غلام ہاں لیکن در حقیقت میں اپنے مالک دا غلام ہاں، او دا بندہ وا تے انہاں دا بھی غلام ہاں۔ حضرات گرامی ویر بولے کہن لگے آکھ لگے قافلے والیو اگر نال لے جانا چاہندے ہو تے مول خرید کے لے جاؤ۔ اج جناب یوسف علیہ السلام دا سودا ہون لگا، اج جبریل آ گئے آن کے کہن لگے سرکار یوسف تانوں پتہ ہے ایک وقت ایسا سی تسا شیشہ ویکھیا سی، کی ویکھیا سی؟ او بولو کی ویکھیا سی؟ شیشہ ویکھیا سی نا تے ویکھ کے دل وچ ایویں خیال آ گیا سی کاش کدی غلام ہوواں تے میرا مل لگے تے میرا مل دے کوئی نہ سکے ہیں۔ آج یوسف گھبراویں نہ تیرا مل پین لگا ہے، بولو تیرا مل۔ مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری بات سماعت فرماؤ، جبریل نے آن کے آکھیا مل پہن لگا ہے۔ مولوی غلام رسول اپنی کتاب وچ پنجابی دی رنگینی دے کے کہن لگا اللہ دے نبی اج وکن لگا تے قیمت مشتریاں دے پلے تے گاہ کی تیرے وے مشروں آئے تے آپ خدا بندے کھلے۔ ابن صغر بولیا کہن لگا میرے کول تے اتنی قیمت کوئی نہیں، اج میں ایڈے سونے پردے دے میں پیسے دے کے خرید کے چلا جاواں۔ اج بھرا بولے کہن لگے ایڈے پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، جننے پیسے ہے دیوں نے دے دے۔ اج بالک ابن صغر بولیا کہن لگا میرے کول تے 18 آنے نے وہ بھی کھوٹے نے، لیکن اے میرے کول مال کھوٹا ہے، سودا کھرا لین لگا ماں، میرے کول پیسے تے مال کھرا لین لگا، میرے کول زبان نہیں کھل دی میں کیویں گل کراں۔ اج بھرا بولے کہن لگے 18 آنے نے تے 18 ہی دے دے، اگر کھوٹے نہیں تے کھوٹے ہی دے دے۔ روایات وچ آوندا ہے بھراواں نے کھوٹے درماں دے بدلے بیچ دیتا۔ اللہ دا قرآن بیان کردا فاشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ کھوٹے درماں دے بدلے بھراواں نے بیچ دیتا، کھوٹے درماں دے بدلے غلامی دی رسید کر کے دے دیتی۔ حضرات جنہوں کھوٹے درماں دے بدلے وکے نا تے میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی دا تاجدار وقت دا کلندر کسی نے جا کے انہوں نے پوچھیا سرکار اج انہاں دی قبراں بھی جیوندیاں نے، انہوں نے کسے پوچھیا حضور ایڈا وڈا ایڈا نبی اللہ دا ہوئے ایڈی شان دا مالک ہوئے تے بھراواں نے بیچیا تے کھوٹے درماں دے بدلے بیچیا، اینا گھٹ مول کیوں پیا؟ بولو اینا گھٹ مول کیوں پیا؟ تو میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثال چام چڑی دی دیتی سی، چام چڑی دی چمگدڑ چمگادڑ اس دی مثال آپ نے فرمایا چام چڑی کدی ویکھیے جڑی شتیراں نال لٹکی رہے رات نو باہر تے دھنے اندر،
بولو دنے تمہیں بھی پتا ہے کہ نہیں پتا؟ دنے رات نو اندھیرے وچ اینوں نظر آਉਂਦਾ دنے نہیں. اینوں کسے پوچھیا چمگادڑ نو کہ یا حضرت تسی دنے کدی باہر نہیں آئے. قبلہ عالم دنے بھی کدی باہر جلوہ فروز ہویا کرو تہاڈا نظارہ ساری دنیا کرے. تے چمگادڑ اگو بولیا کہن لگا مینوں دنے باہر آن تے اعتراض کوئی نہیں. اے جڑا تہاڈا سورج ہے نا اے بڑا کلین ہے اور ہم بڑے حسین ہیں. ہم اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ ساڈا بڑا ویر ہے. میں سونا واہ چمگدڑا میں بڑا سونا تے سورج بڑا کلن ہے. اسی یہ چہرہ ویکھنا نہیں پسند کرتے. میاں محمد بخشا بولے آپ نے فرمایا چا مٹڑی دے نخرے یارو وہ سورج بہت تلو ہونا وہ بے قدرا نو یوسفی مشیری تے کیوں کر لگی دا وہ سو ہونا. میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جویں چمگادڑ اور سورج دی قدر نہیں جہانڈا اس طرح پرا جناب یوسف دی قدر نہیں سن جانڈے. اج انصاف ختم ہو گیا. اج انصاف دا کٹارا لگدا تے انج ہوندا. انصاف اس طرح ہوندا جے یعقوبی کریندا قیمتی ہتے مل زلیخا لے ہندی وہ ایک ایک دید دے بدلے وہ جان بھی دے وے پر او مقبول نہ پہ ہندی. کھل کے نعرہ مارو نہیں یا رسول آپ یا غوثیہ آپ نے فرمایا جے انصاف انج ہوندا جے یعقوب کدی قیمت کردا باپ تے لین والی ہوندی زلیخا. بولو لین والی ہوندی پھر پتہ لگدا نا ملک ہی پیندا تے جے تانوں تھوڑا جا یاد ہانی تہاڈی بالکل قائم ہوئے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا آنا ہے او دے وچ مول دا پتہ بھی لگ جانا. زلیخا نے لے لینا ہے اگلے جمعہ ہیں. حضرات آخر ہمیشہ محبتاں والے لے ہی جاندے نے. حضرت یعقوب علیہ السلام مول کر دے زلیخا خریدی. انہاں نے کھوٹے درماں دے بدلے بھراواں نوں بیچ دیتا. بھرا نوں بیچ دیتا. لو ایتھے میں آخری گات کر کے اجازت چاہواں گا. اج بھراواں نے بیچ دیتا جناب یوسف علیہ السلام نوں. ابن زگر بولیا کہن لگا یار اینا کھرا سودا کھوٹے درماں دے بدلے اج بیچ کے ٹر چلے ہونا کیا تینوں کھرا لگ دائے پیا. اج اے دے وچ بڑے عیب نے تینوں نہیں پتا اج شانو اے دا پتا ہے. اج ابن زگر بولیا کہن لگا اج کوئی تھوڑی جی نشاندہی کر کے چلے جاؤ. اج دسو تے صحیح اج تانوں کادے واسطے کھرا سودا نہیں لگدا پیا. انہاں کیا تینوں تے بڑا کھرا سودا لگ دائے اج تیرے نال بیتے گی پھر تینوں پتا لگے گا. اے جھوٹ بھی بڑے مار دائی اینوں چوریاں دی بھی بڑی عادت ہی اینوں بڑے خواب جھوٹے ہوندے نے کڑ کے سناندا ہے ابا جی نو. اج اے بڑیاں ایہو جیاں گلاں کردا ہے. اج چوریاں والے اج جھوٹ مارن والیاں آدتاں دے وچ موجود نے. ابن زگر بولیا کہن لگا اج اینو کہندی او جھوٹ ماردا ہے اج چوریاں کردا ہے پر اے دا چہرہ ویکھ کے میں گواہی دینا اے دا چہرہ چوراں والا تے جھوٹاں والا نظر نہیں آ رہا. اے دا چہرہ جھوٹیاں والا نظر ہے. بولو جھوٹیاں والا نظر ہے. یہ چہرہ جھوٹیاں والا نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ دے نبی سچے تے باطل جڑے کلمہ نہیں سن پڑھ دے کہہ رہے دے ورگا سچا کوئی ہو سکدا. ایک ویلا اس مکے دیاں گلیاں تیرے تے میرے نبی دے نعرے وائدے سن. آکھو سبحان اللہ. آج میرے آقا دے نعرے وائدے پہ سن محمد الصادق الوعد الامین
ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਅਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਗਿਰਾਮੀ ਅੱਜ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰੇ, ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਬੜਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਬੜਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਨਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ है, ये नस जाता ही, इनू आदत ही नसन दी। हजरात इन्नी गल की ना तो याकूब अलैहिस्सलाम दा शहजादा 9 हुसना दा बादशाह अखां विच आंसू आ गए। अर्ज की मौला जे मेरे को कोई कुताही हो गई है मौला, कोई लग्ज़श हो गई है मौला, तो मेरे आबाओ अजदाद दा सदका मैनू मुआफ फरमा दे। बोलो मैनो, बोलो मैनो। भरा टुरे ना, अज रवायात में आउंदा चंद कदम ही गए सन तो यूसुफ करीम कहन लगे, मेरे मालिक खरीदन वालिया मैनू थोड़ा जा मोहलत दे, मौका दे, ए वेच के जान वाले वीरां नाल एक मुलाकात कर ला, इन्हां नाल मुलाकात कर ला एक बारी। इब्ने ज़गर बोलिया, कहन लगा कैसा शख्स है तू, तेनू खोटे दिरमां दे बदले वेच के ने ते तू फिर भी मिलन दियां आसा रखना, फिर भी हसरत रखना, मैनू मौका दिता जाए। कैसा तो गुलाम है, आपने फरमाया होगा उन्हां दा ओही हक सी, साडा एहो ही हक है। आप दा अकीदा होगा, आप दा कहना होगा कि वो जफा करते रहे हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे हम वफा कर, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा करते रहे, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा कर। पढ़ो ना एक बार या कोई, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा कर। बेड़ियां पाइया हुई ने हत्थां विच जनाब कड़ियां ते पैरी बेड़ियां ते गले विच तोख पाया होया है। अल्लाह दे प्यारे नबी जनाब यूसुफ कहन लगे वीरां नूं मैनूं मिल लैण दे, अज मुसलमाना तेरे गले विच ते किसे ने बेड़ियां और तोख ते हथ कड़ियां ने तेरे वजूद ते पाइयां। अज तैनूं किहड़ा वीर दे नाल मिलण वास्ते रोकदा है पिया, अज किहड़ा मापिया दे नाल मिलन तो रोकदा है पिया। खुदा दा वास्ता उठा के कहना, अज नबी पाक दे मिंबर ते अज अदना जा गुलाम ते नौकर होने की हसीयत दे नाल हथ बन के अर्ज करांगा, मुसलमाना अगर तू वीर है ते अपने वीरां नूं जाके मना लै, अगर तू जनाब सच्चा मुसलमान है ते मापियां दे पैर जाके चुम लै, अपने वीरां नूं मना लै जाके। खुदा दी कसम इधर वड्डा वीर बाप की जगह ते हुंदा है, इधर वीर दा दिल ठंडा हो जाएगा ते परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। सबक हासिल करके लैके जा, सबक सिख, मैनू मिल लैण दिओ, मैनू मिल लैण। उन्हें आख्या चलो बेड़ियां पाइयां ने कड़ियां हत्थां विच, इनू मिल लैण दिओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम अज अपने वीरां दे पिछे तेज तेज तुरन लग पे, प्यारी ते बेड़ियां सन, तुरया ना जाए। इमाम गिजाली ने और तफसीर मजहरी वालियां बड़ा कमाल लिखे है। खुदा दी कसम तुहाडा तो ज़ौक नहीं ना मिलदा, असी किताबां पढ़दे ही वर्क जेड़े उंज भिज जाते हैं, वो समा एक बच जाता। मौला एक वीर होण वो की कर रहे हैं ते अल्लाह दा पाक पैगंबर उन्हां नाल की कर रहे है। तेज तेज तुरे ते तुरया ना गया ते ठुड्डा लग गया ते अल्लाह दे नबी गिर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम गिर गए ना ते ऐ सामने ऐ जेड़े होंठ ने ये दंदा थले आए, क्योंकि लड़खड़ा रहे सन, रो रहे सन। एक अल्लाह दे नबी रो पे, ऐना होंटा दे विचों खून जारी हो गया। अज करीब जाके कहन लगो, मेरे बाप दे पुत्रो
ठहर जाओ, आखिरी बारी वीर दा सीना ते एक बारी ठंडा करके चले जाओ। अज आन के आखिरी बारी मुलाकात ते मेरे नाल कर लो। रवायात विच आउंदा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां ने वेखिया अज यूसुफ बेड़ियां पा के पिछे पिछे आउंदा पिया। उन्हां तेज तेज कदम पुट्टने शुरू कर दिते। उन्हां आख्या ये ना होवे किते सौदा बदल जाए, अज सौदा उन्होंने बारा ना खादा होवे, अज साडा गुलाम सानू वापस कर दे, अज असीं इहनूं किहड़े पासे लावांगे। अज उन्हां तेज तेज कदम पुट्टने शुरू कर दिते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आवाज दे के आंदे ने वीरो मैं तुहाडे नाल नहीं जांदा, अल्लाह दा वास्ता जे रुक जाओ, अज मैं आखिरी मुलाकात तुहाडे नाल करनी चाहना वा। इन्नी गल कीती ते यहूदा नूं रहम आ गया। वीरां नूं कहण लगा ओ रुक के गल ते सुनो की आंदा यूसुफ। सारे भरा रुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम करीब गए, फरमाया बेड़ियां पईयां ने वीरो तुसी मेरे बाप दी औलाद हो, मेरे वीरो अगर तुसी दे गुलाम ही आखोगे मैं तुहानू वीर ही आखांगा, मैं वीर ही आखांगा। अगर जे तुसा जुल्म कीता ते मैं चोरी चुक के दुआ करना अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमाए। अगर तुसा मैनू जुदाई दिती है मैं दुआ यही करांगा अल्लाह तुहानू बाप दियां कुर्बतां नसीब फरमाए। अज अल्लाह दे नबी ने इना प्यार जिसले कीता यहूदा दियां एक बारी अखां विच छम छम आंसू जारी हो गए। आखण लगे यार असीं इन्ना जुल्म करने पे आ, ये ते साडे नाल मुहब्बतां दा कदम वधांदा पिया, अज प्यार दियां गल्लां करदा पिया। अज आखिरी बार फरमाया वीरो आओ सीने ना लग जाओ, अज जफ्फी पा के वारी वारी मिल लो, पता नहीं दोबारा ये मुहब्बत मिलन या ना मिलन। अज वारी वारी जफ्फी पा के यहूदा दे गले दे नाल जिसले लगे। एक बारी यूसुफ अलैहिस्सलाम रो के फरमान लगे वीरो मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता, ये नहीं कहना चाहना कि बाप मेरा वे पैगंबर यारो ते खिदमत उसी दी वे कर हे ओ ते भैन मेरी रोण ना देना ते हाथ शफीकती दा धरी ओ तुसी मेरे नाल ते सलूक करके चले हो, बाबे दे नाल जाके खिदमत कर लेना, अब्बे दी खिदमत दा अल्लाह बड़ा अजर अता फरमाएगा। अब्बे दी खिदमत दा अल्लाह बड़ा अजर अता फरमाएगा। मेरे नाल ते सलूक कीता जे, मेरा अब्बा अल्लाह दा पैगंबर जे ते मेरी भैन परदेसन नूं रोण ना देना। यूसुफ यूसुफ दियां पुकारां करे ते भरा बन के सिर ते शफकत दा हथ फेर देना। वीरो अलविदा, पैरां च कड़ियां, हथी बेड़ियां बेड़ियां हत्थां च कड़ियां और गले में तौक लोहे दा पाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम काफले वाल नूं टुरे आ रहे ने। अगे चलदियां चलदियां काफला टुरिया जिवें जनाब यूसुफ करीम दी मां दी कबर आई।